بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی کرامتیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہیں، جن میں سے چند کرامتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ علامہ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکایک آپ نے درمیانے خطبہ چھوڑ کر 3 بار فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس طرح ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر خطبہ شروع فرما دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے خطبہ فرما رہے تھے، پھر یکایک بلند آواز سے کہنے لگے، یا ساریۃ الجبل، تو یا کیا معاملہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے خدائے ذوالجلال کی، میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ رأیہم یقاتلون عند جبل یونون من بین ایدیہم ومن خلفہم فلما املکا انقلت یا ساریۃ الجبل، یعنی میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے کہ عین جمعہ کے نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو خدائے تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی، انہیں قتل کر ڈالا۔ اس طرح ہم کو فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند میں لڑائی کر رہے تھے، جو ایران کے صوبہ آذربائیجان کے پہاڑی شہروں میں سے ہے۔ مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں وہاں سے چل کر 1 ماہ کے اندر نہاوند نہیں پہنچ سکتے تھے، جیسا کہ حاشیہ اسعۃ اللمعات 4/601 میں ہے۔ نہاوند در ایران، صوبہ آذربائیجان، از بلاد جبال است کی از مدینہ بیک ماہ آنجا نتواں رسید۔ تو جب نہاوند مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں آدمی وہاں سے چل کر 1 ماہ میں نہاوند نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں خطبہ فرماتے ہوئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاوند میں لڑتے ہوئے ملاحظہ پایا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دشمن مسلمانوں کے آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں اور پہاڑ قریب میں ہے۔ پھر آپ نے انہیں آواز دے کر پہاڑ کی طرف جانے کا حکم فرمایا، بغیر کسی مشین کی مدد کے اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ ہر کی اس کے مصطفیٰ سامان اوست، ہر کی اس کے مصطفیٰ سامان اوست، بہرو بردرگوش اے دامان اوست، بہرو بردرگوش اے دامان اوست۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کو امام بہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت کی ہے، جو حدیث کی مشہور و معتمد کتاب مشکوٰۃ شریف پیج 546 پر لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کہ جمرہ، یعنی چنگاری۔ پھر آپ نے اس کے باپ کا نام دریافت فرمایا تو اس نے کہا شہاب، یعنی شعلہ۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حرقہ، یعنی آگ۔ اور جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ دریافت کی تو اس نے حرہ بتایا، یعنی گرمی۔ آپ نے پوچھا کہ حرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جاتے لجا، یعنی شعلے والی جگہ میں۔ ان سارے جوابات کو سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ادرکو اہلکا فقدا اخرکو، یعنی اپنے اہل و عیال کی خبر لو
कि जब वह सब जलकर मर गए। जब वह शख्स अपने घर वापस हुआ तो देखा उसके घर को आग लग गई थी और सब लोग जलकर मर गए थे। तारीखुल खिलाफत 86। हज़रत अबू सैद किताबुल इस्मत में हज़रत कैस बिन हज्जाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मिस्र को फ़तह किया तो अहले अजम एक मुकर्ररा दिन पर हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, या अय्युहल अमीर इन्ना लना हाजा सनता ला यजरी इल्ला बिहा, यानी एक हाकिम हमारे इस दरियाए नील के लिए एक पुराना तरीका चला आ रहा है कि जिसके बगैर जारी नहीं रहता है बल्कि खुश्क हो जाता है, और हमारी खेती का दारोमदार इसी दरियाए नील के पानी पर है। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि दरियाए नील के जारी रहने का वह पुराना तरीका क्या है। उन लोगों ने कहा, जब उस महीने की चाँद की 11वीं तारीख आती है तो हम लोग एक कुंवारी लड़की को मंतखब करके उसके माँ बाप को राज़ी करते हैं, फिर उसे बेहतरीन किस्म के जेवरात और कपड़े पहनाते हैं। उसके बाद लड़की को दरियाए नील में डाल देते हैं। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्ना हाजल यकून अबादी फ़ी इस्लाम, यानी इस्लाम में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह तमाम बातें लग़्व और बेसरोपा हैं, इसलिए इस्लाम इस किस्म की तमाम बातिल बातों को मिटाने आया है। वह लड़की को दरियाए नील में डालने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। आपके इस जवाब के बाद लोग वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद वाकई दरियाए नील बिल्कुल खुश्क हो गया, यहाँ तक कि बहुत से लोग वतन छोड़ने पर आमादा हो गए। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह मामला देखा तो एक खत लिखकर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारे हालात से मुत्तला आगाह किया। आपने खत पढ़ने के बाद हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तहरीर फरमाया कि तुमने मिस्रियों को बहुत उम्दा जवाब दिया। बेशक इस्लाम इस किस्म के तमाम लग़व और बेहुदा बातों को मिटाने के लिए आया है। मैं इस खत के हमराह एक रुकआ रवाना कर रहा हूँ। जब वह रुकआ हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचा तो आपने उसे खोल कर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि यानी अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से मिस्र के दरियाए नील को मालूम हो कि तू बजाते खुद जारी होता है तो मत जारी हो, और अगर खुदाए अज़्ज़वजल को जारी फरमाता है तो मैं अल्लाह वाहिदुल क़हार से दुआ करता हूँ कि वह तुझे जारी फरमा दे। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस रुकआ के रात के वक्त दरियाए नील में डाला। मिस्र वाले जब सुबह को नींद से बेदार हुए देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस तरह जारी फरमा दिया कि 16 हाथ पानी ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर दरियाए नील उस तरह कभी नहीं सूखा और मिस्र वालों को यह जाहिलाना रस्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तारीखुल खिलाफत 87। यह हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत बड़ी करामत है कि आपने दरियाए नील के नाम खत लिखा और खुदाए अज़्ज़वजल से दुआ की तो वह दरियाए नील जो हर साल एक कुंवारी लड़की की जान लिए बगैर जारी नहीं होता था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खत से हमेशा के लिए जारी हो गया। मालूम हुआ कि आप बहरोबर दोनों पर हुकूमत फरमाते थे। एक शायर ने बहुत खूब कहा है, याद ओ गरमोनिस जानत بود हर दो आलम जेरे फरमानत بود। खिलाफत फ़ारूकी का ज़माना था कि एक अजमी शख्स मदीना तैयबा आया तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलाश कर रहा था। किसी ने बताया कि कहीं आबादी के बाहर कहीं सो रहे होंगे। वह शख्स आबादी के बाहर निकलकर आपको तलाश करने लगा, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
इस हालत में पाया कि वह जमीन पर सर के नीचे जीरा रखे हुए सो रहे हैं। उसने सोचा कि सारी दुनिया में इस शख्स की वजह से फितना बरपा है, इसलिए कि इस वक्त ईरान और दूसरे मुल्कों में इस्लामी फौजों ने तहलका मचा रखा था, लिहाजा इसको कत्ल कर देना ही मुनासिब है और आसान भी है, इसलिए कि आबादी के बाहर सोते हुए इस शख्स को मार डालना कोई मुश्किल बात नहीं। यह सोचकर उसने नियाम से तलवार निकाली और आपकी जात बरकत पर वार करना ही चाहता था कि अचानक गैब से दो शेर नमूदार हुए और उस आदमी की तरफ बढ़े। इस मंजर को देखकर वह चीख पड़ा। उसकी आवाज़ से हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाग उठे। बेदार होने पर उसने अपना सारा वाक़या बयान किया और फिर मुसलमान हो गया। सीरत खुलफाए राशिदीन, यह भी आपकी एक करामत है कि जो शेर इंसानों की जानलेवा है वह आपकी हिफाजत के लिए नमूदार हो गए। और क्यों ना हो कि मन काना लिल्लाह काना अल्लाह हो, यानी जो अल्लाह ताला का हो जाता है अल्लाह ताला उसका हो जाता है और हर तरह उसकी हिफाजत फरमाता है।